حضور اگر غار میں ہیں تو جبریل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں. حضور اگر غزوہ میں ہیں تو جبریل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں. حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں ہیں تو جبریل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں. بلکہ قربان جائیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بستر اقدس میں آرام فرما ہے تو جبریل قرآن لے کر وہیں تشریف لا رہے ہیں. میرے بھائی یہ حضور کی شان ہے اللہ اکبر کہ جہاں حضور ہوتے ہیں قرآن وہیں بھیجا جا رہا ہے. شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. میرے امام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو حضرات ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کی شان مقدس میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ توجہ سے سنیے گا، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت شیطہ علیہ السلام آئے تو ان کے دل میں بھی یہی شوق مؤذن رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان کے دل بھی یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تو ان کے دل میں بھی یہی شوق معظم رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے تو ان کے دل میں بھی شوق مچلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت ایوب علیہ السلام آئے تو ان کے دل میں بھی شوق مچلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو ان کے دل کے بھی یہی تمنا رہی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان مچلتا رہا اللہ مجھ سے بولیے بھائی سو رہے ہیں کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو ان کے دل میں بھی شوق مچلتا رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تو ان کے دل میں بھی شوق معظم رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب اس دنیا میں حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تو ان کے دل کی بھی یہی ارمان رہی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک جتنے نبی آئے سب کے دل کی یہی ارمان رہی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، اولیاء اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، غوث پاک اللہ کی رضا چاہتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کی رضا چاہتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ جتنے اولیاء اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرند و پرند اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بہروبر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشگوار اللہ کی رضا چاہتے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، باغوں کے بلبل اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ دنیا میں جتنے چیزیں ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
तभी तो मेरे इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, सारी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की जब रजा चाहती है तो मेरे इमाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, करो तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहान। समझ में आ रहा है? तो हजरात, दुनिया में जितने लोग आए सब अल्लाह की रजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं अपने महबूब की, बोलिए भाई, मैं अपने महबूब की रजा चाहता हूँ। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा, हजरत खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तारीख पढ़िए तो मालूम होगा कि इस दुनिया में जितने अल्लाह तबारक व तआला के नबी आए, जितने भी नबी आए, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता की। इस दुनिया में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज से नवाजा, तो इसी जमीन के ऊपर। जब इस दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें मेराज अता की तो इसी आसमान के नीचे, इसी धरती पर। जब इस दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें मेराज अता की तो इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन पर। हत्ता कि दुनिया में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता की तो इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर। लेकिन कुर्बान जाए, जब बारी आई महबूब खुदा की, जब बारी आई हम गरीबों के आका की, जब बारी आई हम फकीरों के मलजा की, जब बारी आई बेकसों के कस की, जब बारी आई बेबसों के बस की, जब बारी आई अहमद मुज्तबा की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बारी आई अहमद मुज्तबा की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अल्लाह अकबर, जब बारी आई अपने हबीब की तो आसमान से आगे, कहां? आसमान से आगे, सिदरा से आगे, कौसो कज़ा से आगे, काबा कौसैन से आगे, मक्का से आगे, ला मक्का से आगे, बल्कि क्यों कहिए कि आगे से भी आगे बुलाकर मेराज से नवाजा। तो मेरे इमाम ने कहा तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। आप तारीख पढ़िए तो तारीख में ये भी बात मालूम होती है कि अल्लाह अकबर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता की तो कहां बुलाकर अता किया? कोहे तूर पर, कोहे तूर पर। लेकिन हुजूर की शान क्या है, अल्लाह अकबर। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ देना हुआ तो किसी एक जगह बुलाकर अता नहीं किया, बल्कि अल्लाह अकबर, हुजूर अगर गार में है तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं, हुजूर अगर गज़वा में है तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं, हुजूर अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद नबी में है तो जिब्राइल कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं। बल्कि कुर्बान जाए, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा के बिस्तर अक़दस में आराम फरमा है तो जिब्रील कुरान लेकर वहीं तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाई, ये हुजूर की शान है, अल्लाह अकबर, कि जहां हुजूर होते हैं कुरान वहीं भेजा जा रहा है। तो तभी तो मेरे इमाम ने कहा, बल्कि मेरे हुजूर के शान के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हुजूर के शान में कौन से अल्फाज बोले जाए। तो आइए हम एक आशिक़े रसूल से अल्फाज उधार ले ले। तुम है अल्लाह अकबर, जब सामने वाला एक आशिक़े रसूल अल्फाज उधार देता है तो गोया कि हम अपनी जबान में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का।
جب ان کے گدا مانگتا